ایک طرف سے آپ جس پہ لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کو اس نے اسلامی مدرسے میں بھیج کر کے حافظ قرآن بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا، عالم بعمل بنا دیا، وقت کا عالم ہے، حافظ قرآن ہے۔ دوسرے بیٹے کو اس نے دنیاوی تعلیم دے کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس نے ڈاکٹر بنایا، لیکن دینی تعلیم سے اسے محروم رکھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اب اس وقت باپ کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں، باپ پکار رہا ہے کہ آئے میری اولاد میں سے میرے سرانے چلا آئے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر دے۔ ڈاکٹر صاحب گرد و نواح پھرتے رہے، سوائے انجیکشن کے کچھ نہ کر سکے، سوائے دنیاوی دوا دارو کے کچھ نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، ایسے ماحول میں باپ نے پکارا، ماں نے پکارا، ایسے ماحول میں ہے کوئی میرا بیٹا جو اللہ کا کلام مقدس پڑھے تاکہ میری روح آرام سے پرواز کر جائے۔ تو ایسے ماحول میں مسلمانوں وہ بیٹا سامنے آتا ہے جس پہ اپنے لاکھوں روپے نہیں لگائے، بہت کم پیسہ لگا کر کے اسے اپنا حافظ قرآن بنایا تھا، قاری قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ جب بیٹے کی کان میں آواز پہنچی، دوڑتا ہوا بیٹا حاضر ہو گیا، سرانے آ گیا، کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ ادھر بیٹا تلاوت کر رہا ہے، ادھر باپ کے چہرے پر رنگ جو ہے نکھر رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باپ کے دل میں اطمینان دے رہا ہے، اس کو سکون بخش رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ سکون بخش جب اس نے تلاوت کی تو باپ نے دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اے مسلمانوں، پتہ چلا کہ اگر تم اپنی موت کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، موت کے وقت اگر تم آرام چاہتے ہو اور قبر میں بھی آرام چاہتے ہو، حشر میں بھی آرام چاہتے ہو، قیامت کے دن بھی آرام چاہتے ہو، تو اپنے بیٹوں کو جو ہے دین کی طرف لگاؤ، حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، علماء کی درس میں جا کر کے بھیجو تاکہ آپ کا بیٹا نمازی بن جائے، آپ کا بیٹا شرابی نہ بنے، آپ کا بیٹا کبابی نہ بنے، آپ کا بیٹا دنیا کا کھلاڑی نہ بنے، بلکہ آپ کا بیٹا عالم بعمل بن جائے۔ صحیح کام ہے نہیں حضرات؟ یہی چیزیں آپ کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، جہاں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دونوں تعلیمات ہیں۔ دینی تعلیم کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کی تلاش ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ سب سے پہلے دینی تعلیم، اور کتنا اچھا ہو کہ ہمارا بیٹا جہاں ڈاکٹر ہو وہاں بہترین عالم دین بھی، ہمارا بیٹا جہاں ماسٹر ہو وہاں بہترین حافظ قرآن بھی ہو، ہمارا بیٹا جہاں ڈی سی ہو وہاں بہترین قاری قرآن بھی ہو، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ یہ اللہ کے ولی یہی تو درس دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی یاد الہی میں گزار دی۔ حضرت پیر صالح صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سائیں فقر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو یاد الہی میں جنگلوں میں چھوڑ دیا، تنہائی میں اللہ اللہ کیا، تنہائی میں ان کی زبان یاد الہی میں رطب اللسان رہتی تھی، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا کی محفلوں میں مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کی محفلوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
तुम जितना मुझे याद करोगे मैं इससे कहीं ज्यादा तुम्हें याद करूंगा। और जिसे खुदा याद कर ले वो बख्शा होता है, वो जन्नती होता है। तो हजरात आज की इस महफिल में आए हैं, अल्लाह के वलियों की महफिल में, तो कुछ ले करके उठे। अल्लाह वालों की बारगाह में हर शख्स जाता है। हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, देखा आपने हर कौम का आदमी वहाँ जाता है, गोहरे मुराद से झोलियाँ भर करके वापस लाता है, और अल्लाह के वलियों के ये करामतें हुआ करती हैं। आज भी वहाँ आपने दरख्त देखा होगा, सदा फल जिसे कहते हैं, है ना जी, सदा फल। ये सदा फल, इसकी वजह क्या? जो 12 महीने मौजूद रहता है। कोई फल 12 महीने नहीं रहता, लेकिन वो 12 महीने हरा भरा रहता है। इसकी वजह ये है, एक मर्तबा हजरत चूल्हे के पास आग जलाए बैठे थे। सदा फल इस लकड़ी को, गीली लकड़ी थी, चूल्हे में लगाई तो जल नहीं रही थी, धुआं दे रही थी। अल्लाह के वली को गुस्सा आया, हाथ में पकड़ करके जमीन पे दे मारा, फरमाने लगे अगर जलती नहीं तो फलती रहे, जलती नहीं फलती रहे। अल्लाह की वली की जुबान से बात निकलना था, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। उस लकड़ी को लगा दिया गया जमीन पे। अब वो ऐसी फली कि कल भी फल रही थी, आज भी फल रही है, और सुबह क़यामत तक ये उनकी करामत फलती रही। ये वली की करामत है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हज़रात, आज दुनिया में बड़े बड़े उलमा हैं, हम समझते हैं जो कुछ है हम ही हाजी साहब, दूसरा कुछ नहीं है। आना बहुत है, लेकिन एक बड़े दो आलिम दीन थे हज़रात। इमाम अहले सुन्नत अपनी मलफूज़ात में जिक्र फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, जो अल्लाह का वली होता है, जब तक किसी आलिम दीन पर अल्लाह के वली की नज़र ना हो वो मुकम्मल आलिम दीन भी नहीं बन सकता। तो जो है, जब तक उसने किसी वली के हाथ में हाथ ना दिया हो वो आलिम दीन नहीं बन सकता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, एक वक्त का वली था, बहुत शोहरा था, बड़ा ज़बरदस्त वली, दुनिया आती जाती, मेला लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है, खाना पीना जारी है। ऐसे माहौल में दो आलिम दीन भी आ गए जो कारी कुरान थे। आजी साहब आए, रात को ठहरे, हजरत ने वली कमाल ने नमाज पढ़ाई, नमाज मगरिब पढ़ी, नमाज इशा उनके इब्तिदा में उन कारी हजरात ने भी पढ़ी। पढ़ने के बाद बाहर चले गए, किसी से बात ना की, आपस में भी बात ना की, दिल ही दिल में सोचने लगे, अरे वली तो बहुत बड़े हैं, दुनिया का आना जाना भी बहुत है, यहाँ मेहमान नवाजी भी बहुत है, लेकिन किरात इनकी ठीक नहीं है। तो जो है कुरान पाक ठीक नहीं है, किरात ठीक नहीं पढ़ते, अपने दिल में अभी कह रहे थे। खैर सुबह हुई तो जो है, जरा इधर थोड़ी तवज्जो करना, खाना आ गया, अभी दुआ दे। सुबह हुई जनाब, मेहमानों को बिठाया गया चाय वगैरह नाश्ते के लिए। अल्लाह के वली जब सफू में घूमे, फरमाने लगे, वो मेरे दो मेहमान कहाँ हैं? जो है वो मेरे दो मेहमान कहाँ हैं आलिम दीन? कुछ लोग थे, हजरत हम सुबह सुबह तालाब में गए थे नहाने के लिए, उन दो उलमा ने भी कपड़े बाहर उतारे, तालाब में नहाने गए, इतने में एक शेर आ गया, उन कपड़ों को
गद्दा बना करके अपने नीचे रख लिया और शेर बैठा हुआ है। वो आलमे दिन डुबकी लगाते हैं, जब देखते हैं सामने शेर बैठा हुआ है, फिर तालाब में डुबकी, तालाब से निकले नहीं। हजरत ने फरमाया अच्छा हमारे मेहमानों से शेर ऐसा करे? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का वली चला, बताओ साथ ही चंद आदमी गए, देखा वाकई शेर जनाब बैठा हुआ कपड़ों के ऊपर, अब देख रहा है तालाब की तरफ, मेरी खुराक बाहर आए, मैं अपनी खुराक लूं। इतने में अल्लाह के वली ने पहुंचते ही शेर को पकड़ा, 2-3 तमाचे रसीद किए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे मेहमानों को तुमने यहाँ रोक रखा है। शेर उठा, दुम हिलाता हुआ भागता चला गया। अल्लाह के वली ने फरमाया ओ कारी कुरान बाहर आए, कपड़े लगाए। कपड़े लगाने के बाद अल्लाह के वली चल रहे हैं, साथ साथ दोनों वो उलमाए दीन भी चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, कारी कुरान भी चल रहे हैं। अभी उन्होंने बात नहीं की थी, रास्ते में हजरत फरमाते हैं कि वाकई आप नाइबान रसूल हैं, कारी कुरान हैं, लेकिन बात ऐसी है कि जिन्होंने जबान ठीक की है शेर उनसे नहीं डरता, जिन्होंने जबान सीधी की है शेर उनसे नहीं डरता, और जिसने दिल सीधा किया शेर उससे डरता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हमने दिल सीधा किया है और तुम लोगों ने अपनी जबान सीधी की है। सुभान अल्लाह। तो जरा मजे की बात यह है कि जबान सीधी की हो तो साथ में दिल भी सीधा हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाए तो आखिरत भी संवर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का अल्हम्दुलिल्लाह शानदार जानदार इंतजाम इंसलाम देख करके जनाब मिर्ज़ा अनवर हुसैन साहब, इनके साहबजादे जनाब ताहिर मिर्ज़ा साहब ने और अपने साथियों के साथ मिल करके आप तमाम अहले मल्ला ने बड़ा शानदार जानदार इंतजाम किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हम दुआ करते हैं। और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हजरात, नमाज पंजगाना ये फ़र्ज है, ये ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी हैं, आप यहाँ एक बड़ा इदारा खोलो, यहाँ करीम में खुला भी हुआ है इदारा, हैं जी, करीम में एक इदारा नहीं बल्कि उधर नीचे भी हैं इदारे, ये भी हैं इदारे, जहाँ आप अपने बच्चों को सुबह शाम दुनियावी तालीम के लिए लगाते हैं। खुदा के लिए 1 घंटा मस्जिद में मदरसे में भेज करके दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वालिदैन पे फर्ज है, नमाज पंजगाना के पाबंद बना दो। नमाज ये ऐसी इबादत है जो इंसान को 24 घंटा साफ और सुथरा रखती है। जो 5 वक्ता नमाजी होता है वो पाक व साफ होता है, बावुजू रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा बताओ जिसके दरवाजे के करीब से नहर बहती हो, दिन में वो 5 मरतबा उसमें नहाए, क्या उसके जिस्म पे मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह उसके जिस्म पे तो मैल नहीं रहेगी। आका ने फरमाया, यही मिसाल है नमाजी की, जब 5 वक्ता नमाज के लिए वो वुजू करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के पानी से उसके सारे गुनाहों को धो डालता है, पाको साफ हो जाता है। तो हजरात, नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को हर वक्त साफ और सुथरा रखती है। नमाजी यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। नमाज हमें अमन और सलामती का दर्श देती है, नमाज हमें शांति का सबक देती है, नमाज हमें सीधा रास्ता चलाती है। लेकिन वो नमाज जो इश्क़े रसूल में पढ़ी जाए, वो नमाज जो मोहब्बत नबी में पढ़ी जाए, वरना नमाजें पढ़ने वाले और भी बहुत सारे आए,
وہ جو ہے 6 کروڑ برس تو شیطان نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، قبول نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوئی؟ ایک نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم صفی اللہ کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اگر 6 کروڑ برس کا نمازی کافر و ملعون ہو سکتا ہے تو جس نبی کے صدقے میں آدم و سارا جہاں پیدا ہو اس کی تعظیم نہ کرنے سے مسلمان کب رہ سکتا ہے؟ وہ جو ہے وہ ہمارا اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، ہمیشہ جو ہے سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرات میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہم نے ایک جو ہے تحریک بنائی ہے، تحریک امن و اصلاح۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو اور اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو اچھی باتیں سکھا سکیں قرآن و حدیث کے مطابق، اور وہ ہمارے جو غربا مساکین ہیں، یتامہ ہیں، غریب علماء ہیں، ہم اس تحریک کے ذریعے ان کی جو ہے امداد کر سکیں، ان کے وظائف لگا سکیں۔ ہم نے اس میں ایک بیت المال بھی قائم کیا ہے مولانا بنی صاحب، تاکہ آنے والے وقت میں اچھے طریقے سے کام ہو سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس طریقے کی امن و اصلاح والی کانفرنس کرانے کی۔ آپ تمام حضرات انشاءاللہ ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ ضرور اس کانفرنس میں تشریف فرما ہوں، تشریف لائیں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں کون کون وہاں تشریف لائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی نیک محفلوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جو اچھوں کی محفل میں جاتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی بدکاروں کو بھی نیکوکار بنا دیتے ہیں، زمانے کے چور اور ڈاکوؤں کو زمانے کا ولی بنا دیتے ہیں، زمانے کا قطب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقویٰ ہیں۔ آپ بڑے مقدر والے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ محفل عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام انتظامیہ پر، تمام بزرگوں پر، تمام نوجوانوں پر، بچوں پر، ہماری خواتین اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائی، اپنا کرم عطا فرمائی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک بنا، صراط مستقیم پہ گامزن فرما، ہماری ریاست جموں کشمیر میں امن و امان عطا فرما، اور سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو محفوظ فرما۔ اور تعالیٰ جو جو بیمار حال ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اسلامی زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ الفاظ عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔